这次呢，我们要还原古早味的印度煎饼。我小时候看到的这些 roti prata 呢，很简单的，就是 kosong 或者是加鸡蛋。 Last time we used to have only fish curry and dal cha. 什么是 dal cha? What is dal Similar cha? to dal curry. It is a bit similar because you use the same type of lentils, which is dur dal. And the difference is dal cha you have meat. Correct. We cook with the mutton meats and the bones, a bit of fats to give the mutton flavor. This is so good, so appetizing. A bit sour, spicy. Roti prata 印度煎饼，一道你想要把它当早餐、午餐、晚餐或者是宵夜都非常适合的美食。那这次呢，我们找来一位老朋友，他在第3系列的古早味侦探里，成功的做出了接近猪血的假猪血。这次呢，我听说他非常喜欢吃印度煎饼，喜欢到他很想要还原古早味的印度煎饼。好了，chef们，你准备好接招了吗？ 嗨，Kim 姐，好久不见，好久不见哦，谢谢谢谢。所以我今天呢是特地做一个 special fusion dish 给你。哦，这个 dish 叫 masala lamb prata birria。这个看起来是 birria taco， 可是 instead of 用 tortilla， 我是用 prata。吃的方法哦，跟 birria taco 一样，把它 dip 一下，可以吃了哦。哇，很好吃啊，很香啊。这个是什么酱汁？里面有什么？这个哦是 masala curry， 可是也有掺我们的墨西哥辣椒。哦，难怪。那里面还有肉哎。然后那个肉什么肉？鸡肉。羊肉，这是羊肉的。然后你这个夹心哦，里面都是羊肉，可是它的羊肉它不是一块一块的，它是一丝一丝的羊肉，很嫩嫩的。呀，我还有放 cheese 呢。哦，难怪。里面还有 cheese， 哎，你看。还有洋葱、香菜，对吗？对。哦，太美味了。谢谢谢谢。我听说你很喜欢吃印度煎饼，喜欢到你要挑战这个还原古早味的印度煎饼。对 ，prata 是我的 comfort food 咯，因为 prata 外面脆脆的，里面是 fluffy 软软的，还有配咖喱，我就是很喜欢吃咖喱哦。所以这是有信心吗？蛮有信心的，应该是可以做。但是啊，我觉得我们还是对于印度煎饼有很多不了解的，因为我们不了解印度煎饼的历史啦，我们也不了解印度煎饼的古早味。那我们第一站去哪里呢？我觉得我们应该先去见一对姐妹花，她们将是一间印度煎饼店的第4代经营者。据说呢，她们跟大家非常熟悉的 Jalan Kayu 的印度煎饼有一点渊源，所以我们应该从她们那里着手调查。Hello， Nice to meet you. Wow, I didn't expect you all to be so young. Thank you. Thank you. It's our family business, so it's great to help out when we are free. Oh, very good girl. So I'm curious, what's the story behind your family's roti prata business? My great-grandfather, right, he came from South India, Chennai, in 1930s. He was helping out in Jalan Kayu to sell prata with his friends. Then at about 1950s, my grandfather also joined him at Jalan Kayu. Then at 1960s, when his friends left to start their own business, my grandfather and great-grandfather did the same. Then my father joined them in 1996, and we have been running ever since. Wonderful. And I'm very hungry now. Want to try? Yeah, of course. Yes. Go take a seat, then we will prepare for you. Thank you very much. Thank you. 听到吗？这个真的是香脆的印度煎饼 ，so crispy, smells so good. I'm wondering, is it all along you have been selling crispy prata? My great-grandfather created the crispy version of this prata to attract locals from different ethnic groups. 哦，所以其实印度煎饼一般就是我们吃的那个比较软啊，外皮有点脆的。So how do you make this prata so crispy? So it's about the way you make it, so the method of making, and it's also about what type of oil you use. So good.
Back in the day, my grandfather used to use refined ghee and cooking oil to fry the prata. But now we use ghee and cooking oil. Is there a lot of difference? Yes, ghee is better because it's more pure and it also gives a better aroma and taste. So traditionally, what are the ingredients used to make the prata dough? Every family have their own recipe to make prata, but the basics are flour, sugar, salt and water. We also follow our grandfather's recipe and use sweetened condensed milk and ghee. In the dough itself. Yes, and the rest are a secret. 关于印度煎饼的起源，有几种不同的说法。其中一种认为它起源于南印度泰米尔纳德邦的首府金奈，源自一种层次丰富的煎饼 Baroda。另一种说法则认为它源自北印度旁遮普邦的扁平面饼 Paratha。印度煎饼随着早期的印度移民传入新加坡和马来西亚。在新加坡，印度煎饼多由印度回教徒制作和售卖。随着时间的推移，印度煎饼逐渐演变出多种不同的口味版本。All right, what about the curry? 这个是羊肉 curry、鸡的 curry， 还有鱼肉的 curry， 他们有3个选择啊。We have these 3 choices and we also have dal, which is like the lentils curry. But last time we used to have only fish curry and dal cha. 什么是 dal cha? Is What it is dal similar cha? to dal? Yeah. Dal curry? It is a bit similar because you use the same type of lentils, which is dur dal. And the difference is dalcha you have meat, traditionally with lamb, but you can also use chicken. Do you know how do they make dal cha? Generally, right, we do the dur dal and mutton like cook first. You need mutton fat and mutton bones and a little bit of lamb meat. And then you need vegetables. Any type of vegetable you want can, but basically you need to have onion, tomatoes, eggplant, carrot. For the spices, you will need garam masala and curry powder. And then you mix everything together, cook through fully, that's it. 这个 dal cha 你一定要做的嘞，因为他们古早味的时候就是印度煎饼配搭这个 dal cha。Is there a reason why you no longer serve dal cha? For this type of crispy prata, right, curry is more complementing because it has a tint of spiciness and richness to it. Dalcha is more like a comforting taste. 哦，所以这样说来哈，其实古早味的印度煎饼啊，吃法啦，还有选择方面是蛮简单的，就那几样而已。但是它的工序跟选用的材料还是蛮复杂的。对。是，所以你要好好加油了哦。Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you for having Thank you. Thank you. 真的是不说我不知哦。如果在马来西亚，你说走，我们去吃 roti canai， 也就是我们的 roti prata， 得到的回应呢，一般就是走，我们去妈妈档。而妈妈档啊，在马来西亚很多都是24小时在营业的，所以我就约了王璐江的好朋友，马来西亚的名厨 Chef Dong， 他跟我推荐呢，这里有一家有求必应的妈妈档。可是现在外面风大雨大，不懂他有没有来呢？ OK， 如果 Chef Dong 你没有出现的话，我也不会怪你的。Chef Dong， 你来了！钟婷姐，谢谢你啊，这样的天气你还不约，来，请坐，请坐。难得你来嘛，我一定要准备好所有的美食给你。是因为你说啊，介绍我来这个有求必应的妈妈档。是的，这一个妈妈档特别的厉害，它上过新闻。 上过报纸，然后10报颁5亿都有。最重要什么呢？人家简称是 omakase 级的妈妈档。所以这里的师傅很厉害喽。没错。好，所以你看你这么好客嘞，到底点的这些哦，我从来没有看过的 prata 是什么？给我介绍一下。这一个是今天特别点给你的，就是象征马来西亚双峰塔 KLCC， 所以它叫做 Roti Canai KLCC。然后在这一边呢，我们有这一个 Roti Canai Ula。 哦，乌拉是蛇啊？对，蛇里面最厉害的就是呢，有那个 Milo 粉，还有一些兰大，所以它特别的香。哦，这个三角形的又是什么？这个要你吃了才知道里面有什么乾坤。名字叫什么？哦，Roti Canai先，等一下你吃了，我再告诉你后面是什么名字。 OK， 然后这个呢？这个是最传统的 Roti Canai。歌颂。歌颂，
你每一道都是 roti canai， 对其实，在新加坡我们是叫 roti prata， 两者都是一样的东西，是的为什么叫法不一样呢？所以为了解答你这个疑问，我就找了林金城老师的这个安乐茶饭，里面已经有说了 roti 在印度语里面来说的话是面皮，或者是面包的意思。Canai 指的就是川奈城，古时候的话叫 Madras， 早些年呢，南印度人呢就是从 Canai 上船，然后到马来西亚，所以他们在想念家乡的味道的时候呢，就做了这一个 Roti Canai。久而久之，当地的叫法呢 ，Roti Canai 就变成了 Roti Canai。然后 Canai 在马来语当中呢，也是有碾压面团成薄皮的意思，所以呢就演变成我们有的 Roti Canai 这个意思。而且我也发现哦，这里吃 roti canai 的不同就是我这样多种咖喱蘸酱啊，因为在新加坡啊，主要是鱼的咖喱或者是羊肉的咖喱，比如说这边有3种什么咖喱？我们基本的这一个 curry 呢，就是会有 dal，dal 呢其实就是一个扁豆，所以这个是用黄扁豆来组成的，素食者就可以吃。是然后这一个呢，我们叫红咖喱，有些人是放鸡的咖喱，有些人会放鱼的咖喱。今天我们用的这个是鱼的咖喱，这一个呢就是sambal，这个sambal呢是带微甜的。哇，所以我们要从 roti canai kosong 是吗？ kosong，因为我不太吃辣，我要这个鱼的 curry， 这是鱼的咖喱，然后我一定要沾一点糖。我家小孩也这样子吃。这里的咖喱，哇，是比较酸的是吗？对，因为鱼咖喱粉呢，它有带微酸的。哦，难怪。对，还有这个皮哇，太软了，整个表面都煎得很均匀了，你看。是。这个呢特别为你制作的，叫做 roti murtabak， 就是 roti canai 的皮，它可以包内馅的。今天包的是鸡肉、洋葱咯，洋鸡蛋葱有少许，还有一个特别的东西，因为吃到那一个就是惊喜哦，越吃越咸。越吃越咸。啊， OK， 你什么东西让它这么咸？咸蛋。啊，没有错，就是我们的咸蛋啊。这一个 roti murtabak， 我就跟他讲，我要加咸蛋进去，所以你在吃的时候有那个鸡肉的香味之余，还有那个咸蛋的咸香味。是，而且它的鸡肉是切到很幼的。对。非常感谢你的推荐跟介绍，因为你呢，我可以吃到这么多种不同款式的 roti canai， 是，而且呢又可以边吃边聊一聊我们各自有点不同又有点相似的饮食文化。是的。你也让我这一趟的出城记变得非常有趣，很高兴认识你，谢谢。我要继续吃。好，慢慢。chef们，以前呢我们就有香脆版本的印度煎饼哦，而之后呢才有了加红葱的啦，加鸡蛋啊，又或者是加红葱跟鸡蛋的这3种。那这3种呢，在当时是属于颠覆版本，而演变至今呢，却成了古早味。对，到今天呢，我们的 roti prata 不只有 kosong 的，有 cheese 的啦，肉的啦，很多选择。对呀，那到底这一道家喻户晓的美食有什么样的故事呢？我认识一位文史工作者，他可以为我们娓娓道来。李老师为什么会约我们在这里啊？是不是因为这家印度煎饼店是有一点历史的？对，这个店主叫做 Mr. Iqbal， 他1976年在 Timor 那个地方开了一间印度煎饼店。80年代的时候就搬到这里附近的 Casuarina Road。到了90年代呢，就来到这里。那么 Mr. Iqbal 为什么会开这个印度煎饼店呢？其实是受了他的好朋友的影响。他好朋友就在加兰加尤那边有一间很出名的老店，所以就受了影响了。所以才会开印度煎饼店。对的，印度煎饼店就一直持续到现在了。现在是由他的儿子 Simon 经营的。哇，很饿很饿，哈哈。这就是它的招牌 kosong 的 roti prata， 香脆的哦，这个。对，它是很香脆的。那李老师，你还记得你以前年轻的时候吃的印度煎饼是什么样的吗？我小时候看到的这些 roti prata 呢，很简单的，就是 kosong 或者是加鸡蛋。我们去到加兰加尤的时候啊，真的是大吃一惊啊！我们所看到的那些煎饼啊，就好像我们现在看到这些，你看有香蕉淋上巧克力汁的啦，有肉松的啦，koi prata 啦，选择太多了，现在花样很多。的确。你还记得当年那些咖喱酱汁是怎么样的吗？我们小时候吃的这种咖喱汁哦，就是大叉咖喱，它有羊肉，有扁豆这样子。
那么吃起来也不像现在这么浓稠啊。以前我们的咖喱汁是比较稀的。你是说那个刀叉是稀的，不像对现在的这个刀这样浓浓的？对的，现在是比较浓稠的，对吗？以前我们的咖喱汁呢是可以滴下来的。所以以前的咖喱酱，我可以这么说，普遍用的是刀叉。是，一般就是用大叉，比较稀的一种大叉。哦，没有别的选择吗？咖喱酱？后来的选择性比较多，那是80年代以后，在嘉南高原那边我们就看到比较多选择啦，比方说有这种鱼的咖喱啦、鸡肉咖喱啦等等。老师，为什么很多人一讲到 roti prata 会想到 Jalan Kayu 呢？因为早年呢，我们的省立大军用基地啊，就有好些印度军人在那个地方工作的。这些印度军人呢，也是新加坡防卫的一部分呐。第二就是说，在嘉南嘎尤那一带哈，有很多种植园，也聘请了好多这些印度劳工啦。那么这些印度同胞呢，在新加坡生活久了，就会想到家乡的味道嘛。所以有些商人就灵机一动，就开了 roti prata 店，来提供这些 roti prata 给大家吃啊。那么就在嘉南嘎尤那里旺起来了。据我所知啊，我们的好邻居啊，马来西亚，他们是把印度煎饼呢称作为 roti canai。可是，在新加坡，为什么我们把印度煎饼叫做 roti prata 呢 ？roti 是源自印度北方的一种语言啊，它的意思是面包。哦。那么至于 prata 呢，它的可能性就非常广了。就根据我所收集到的一些资料呢，在旁遮普那个地方，也就是印度北方啊，它叫做 paratha，意思就是扁平的煎饼。那么来到了我们新加坡，就叫啊叫，就变成了roti prata。哦 ，OK， 很有趣啊。对，这样子演变过来的。是的。所以今天我们的约会呢，真的是获益不少哦，又长知识，而且又可以填饱肚子，真的是非常感谢李老师。不会。现在我们在家里随时都吃得到印度煎饼，冷冻印度煎饼的面世方便了忙碌的我们。在本地有一家薄饼皮的制造商，他们在30年前就投入了全自动化、大量生产冷冻印度煎饼的事业。那他们用机器做出来的印度煎饼，吃起来和我们手工做的是不是一样呢？我还没吃呢，所以不知道。老板你好，钟情你好，欢迎你到来。那老板，我今天来呢是想要跟你了解啊，你们家这个全自动化制作印度煎饼的过程到底是怎么样的？我现在就带你去看一下。好。哇 ，Sam， 这是我第一次来到规模这么大的全自动化的印度煎饼制造厂哎，而且这个温度很舒服哦。这是多少度呢？这个温度大概保持在20度左右，因为20度左右是对卫生种种的品质控制得很好，它面粉也不会变质。是的。哦，那请问老板，你们的这个面团用的是哪一些材料呢？我们面团是面粉加水。加上早起的糖跟盐，还有植物油，植物油里面有 rosemary 的提取物，这个是很天然的防腐剂。那你可以为我们介绍你们这个全自动化制作印度煎饼的过程吗？整个过程是面粉由输送到这边，所有的原料加在一起，那么就进来这个机器做成这个面团。哦，所以面团做好了之后呢，做成面皮，面皮在第一步啊是变成8层，再过去第二步骤8层再压成8层，64层。用意是什么？为什么要64层？因为每个层次都是一样薄，煮起来会香脆。哦，很好。64层之后，我们就要给它休息半个小时。所以它休息半个小时，这个部分就是等于在醒那个面团是吗？对了，因为它休息了以后，它面团比较柔软。下一步就是切割成大小一样圆的印度飞饼，进入冷冻库速冻。速冻了以后就机器手包装，要是形状重量不对，机器手不会拿的就被淘汰掉。这么精准啊！说了这么多，我都肚子饿了，我一定要尝一尝你们家的这个印度煎饼才可以。等一下我准备了，你试试看。不要等一下，现在马上立刻。好的，好的。你们的印度煎饼种类太多了。哇，很脆啊，听到吗？这个是原味的，里面好松软。
怎么样？很好吃，然后里面是一层一层的，所以你不会觉得是厚厚的一团。对。这个我们有包鸡蛋跟葱在里面，你可以放任何鸡啊、咖呀，什么都可以。就随自己的想象了。这样子啊。这个是我最喜欢的 onion egg prata。哇，它是用五星葱，哇，这个好香哎！我觉得这个有点像台湾的葱抓饼，会吗？我们的跟台湾不一样，因为我们的层次是在里面，这个台湾的葱抓饼层次在外面的。还有这个很特别哎。这个是拿西罗马用我们的印度煎饼啊去取代那个饭。哦，感觉是好像那种西式的 pastry 这样，好香脆哦。印度煎饼，它的质感再加上鸡蛋咬下去，太好吃了，好像在吃甜点一样。是啊，好像吃蛋挞，不过比蛋挞香多了。是啊。然后另外这个很西式的乳酪香肠酥，那个 cheese 很好，想不到印度煎饼也可以做成这个样子。所以当时啊，你为什么会想到要开始这个事业呢？哦，有一天我跟3个好朋友去打球，刚好下雨就无法打球，不如我们去吃一个早餐。那我的好朋友跟我讲 ，Sam， 为什么你做春卷皮，你做印度煎饼也是一样的，为什么不做？我想很有道理，所以我一直在研究自动化制作印度煎饼的机器。所以怎么会想到说要量产这个印度煎饼呢？因为只有量产才能够供应到世界80多个国家，在外国住久的我们的学生朋友吃到我们的印度煎饼就有家的感觉。所以当初真的是多亏了那一场大雨啊，才给了你和你的朋友这个灵感。所以现在罗蒂普拉不只是一道食物，它也可以变成一个食材。是的。chef们，售卖印度煎饼不是印度同胞的专利哦，而且在本地呢有华人在售卖印度煎饼，所以啊，今天特地带你来到新加坡的西部，因为那天啊我们在这边拍卡瑞鱼头的时候呢，发现附近啊有一个华人在卖印度煎饼，我们现在就去找他。OK，let's go。Let's go。Hi Roger。老板。你做prata的功夫是跟谁学的？哦，我是跟我的堂哥学的，他已经有30年的经验了。那你堂哥还有做吗？没有做，他退休了。我以前我爸爸他们是开咖啡店的，他结束了咖啡店生意之后，我们就拿了这种档口来做煎饼。哦，所以现在就专心做印度煎饼。专心做印度煎饼，对。很好。那你自己有多少年经验？哇，自己啊，有7年。好，那我也要验证一下你的功夫哦。可以，我现在做2片给你吃看看，有没有请坐？谢谢。好。哎，为什么一个是圆的，一个是四方的呢？四方的就比较软，圆的就比较脆。脆的，我喜欢吃脆的。哇，所以这个是什么咖喱呢？这是鸡的咖喱，很脆很脆，表皮很脆。那个辣度刚好，不会太辣。哦，你说这个是鸡的咖喱，那我看到你有卖咖喱鸡啊、咖喱面啊，这咖喱是一样的吗？其实咖喱是一样的，只是咖喱面的椰浆就会比较少一点，它不可以那么厚，因为不然吃了就比较腻。prata 的咖喱就椰浆就会多一点。哦，其实是一样的。就为什么我这 prata 你没有给我一点鸡肉，只是给我马铃薯而已？一般的 prata 我们只是给马铃薯，所以你们吃了会比较饱一点。如果要鸡肉是另外的。哦，如果要鸡肉就叫咖喱鸡啦。对。如果不要吃 prata 就咖喱鸡面啦。对，或者咖喱鸡饭。哦，所以你们一路来卖的都是鸡的咖喱啊？我们这边是卖鸡的咖喱，以前我们也是卖羊肉咖喱，还有鱼肉咖喱。哦，鸡肉咖喱比较多人吃嘛，所以我们就没有卖那些了。哎，老板，你的咖喱哦，跟印度的咖喱有什么不一样呢？其实咖喱一定是有不同的，因为我们是华人的咖喱，印度人他们的是香料比较多，我们是椰浆比较多。所以你以前做那个鱼肉咖喱还有羊肉咖喱的时候，是比较印度式的呢，还是华人式的？其实我的咖喱是一样的，里面都有放红葱，还有香茅叶。鱼的咖喱我们是用沙丁鱼，有放羊角豆，还有放一点蔬菜在里面，所以它的味道就会比较不同。哦，那种好像阿三鱼头这样的感觉啦。那羊肉的呢？其实是羊肉和马铃薯，但是它的咖喱的配料就不同。我爸爸的时候他有放咖喱叶，但是我就没有放。你觉得没有必要是吗？对，其实味道是一样。这个面团你们是自己做的吗？面团以前我是跟我堂哥拿的，但是他已经不做了嘛，所以我就跟工厂拿。那老板呢？你知道你的堂哥的面团里面有什么材料？基本面团全部都是一样，都是有糖啊、盐啊、
水啊，不同人他们就有不同的配方在里面。基本上就是做好了，外面涂一层牛油。哦，你这个prata一个方的，一个圆的，做法有不一样吗？当然是不一样啊，方的是用折的，圆的是用卷的。卷是什么意思？就是打好了之后拿起来卷，所以它的层次就比较多，就会比较酥。那老板啊，你的 prata 是用什么油来煎的？以前呢，我的堂哥是用酥油还有菜油，但是我只单单用菜油，因为讲究健康嘛。所以我相信一定有很多人问过你这个问题哦。这么多生意哈，为什么你偏偏要选择卖印度煎饼呢？问得好，因为为了养家糊口，反正学会了就做咯。其实我们在 Roger 的身上看到，其实除了食物可以跨越族群之外，连手艺都可以跨越族群。是的，所以好棒，你一定要坚持下去。好的，我要看你不止做7年，要做70年。好，加油！可以，谢谢。我认识一位餐厅的老板，他是华人，他从小就对印度美食情有独钟。在机缘巧合之下呢，他踏足了印度餐饮业。他这家餐厅除了主打印度煎饼之外，也售卖南北印度美食。今天我约了他，就是要尝一尝他们家季节性的颠覆版印度煎饼。来了。哇，谢谢 Joseph。然后我想大家呢都很好奇啊，你是华人嘛，为什么想到要卖印度煎饼呢？小时候啊，我的妈妈会买prata给我吃嘛，从那时候我就很喜欢吃印度餐了。哦，为什么呢？很香咯，还有很辣了，我喜欢。很辣哦，所以你喜欢重口味。对。你开一间印度煎饼专卖店，最大的目的是什么呢？我希望我可以做健康好吃的印度煎饼呢。我们的客人呢是喜欢吃 original 的prata啦，可是有 holiday 的 season 我们就会推出这种比较特别的prata了。是，而且你的roti prata跟人家很不一样。这个prata叫什么？这个是叫 lava prata。就是你会有这样的想法，要做这样的一个 lava prata。新加坡人最喜欢吃半生熟的鸡蛋呢，所以你就把传统的印度煎饼结合了这个半生熟鸡蛋，来呈现另外一个不同风味的 prata。对。好，这个有4种 curry， 还有辣椒酱，这个是什么？这个是南印度的 dal curry， 扁豆的 curry， 还有北印度的菠菜的 curry 了，羊肉的 curry。北印度的 butter chicken 的咖喱，马来的汉巴拉。哇，所以你的食客在点 lava prata 的时候，可以一次过尝到4种不一样口味的咖喱酱汁。我就选菠菜的咖喱，菠菜的咖喱酱汁清甜清爽，不辣，很健康的。对，很健康哦。我也很喜欢这个 butter chicken curry， 奶油鸡带辣又有焦味。那个鸡是 tandoori chicken 呢？哦，难怪肉酱汁啊。那个面团呢，都是现做现卖的吗？我们的面团是自己做的，那咖喱我们是在 Central Kitchen 煮的，煮好了，我们才送来这边。这2盘是甜的 roti prata 啦，里面有咖呀，这个是gula melaka的。来试试看。好，可以。再放一点椰丝。它椰蛋很好吃，放进嘴里哈，它的口感很不一样，因为有椰丝嘛，脆脆的，然后那个煎饼上面的脆又不一样，再加上那个甜，所以这个非常好。所以刚才你有提到说你要提供比较健康版本的印度煎饼，所以怎么说健康呢？我们用的油是比较健康的，还有我们没有用味精，我们是用low sodium salt。我很羡慕你啊，你可以把自己的兴趣当成是职业，不容易，但是很幸福哦。谢谢你的分享，谢谢你 ，Nandri。chef们，我现在要带你去的这家老字号印度煎饼摊档呢，目前是由第3代在经营。他们不但保留了传统松软的印度煎饼哦，而且呢还做了体积小又香脆的 coin prata， 成为他们的招牌小吃之一。还有哦，他们至今还在提供刀叉这种酱汁。哇，太好了！你认为他们会不会教我怎么样 flip prata 吗？没问题，我跟他们说过了，我们只要过去就可以了。OK， 走。Hello， Hi， you must be Mohammed。
Prata. I know your store has got quite a long history. Correct. So can you share with us the story about your store? Started off with my grandfather in 1940s, from Penang all the way to Singapore to get a better living lah. So he started off with selling prata and a pushcart. In 1955, then he moved to Jalan Besar. That was when your father took over? Our father took over in 1970s. From there, then my father moved to Race Course Road. In mid-90s, we came to Sin Road. Then we settled here until now. Wow. So really long history. But the purpose we are here today actually is to understand more about the old taste of roti prata. Okay. And at the same time, Chef Edmund would like to learn from you, like how to make the dough, how to flip the prata. Is it okay? It's my elder brother, All my right. sifu. Okay. I will teach the chef lah. Okay, let's go. Come, let's go. Hello, Faisal. Hello. Okay, we are your new student today. Firstly, we need to understand how to make the dough. What is it made of? It's made of wheat flour, salt, water, sugar, egg. In olden days, my grandfather time they used ghee lah. Now they don't use ghee, they use butter. Then mix the dough ready. So keep for about 1 to 2 hours. After 2 hours ready, we have to make bowl. After making the dough, last time they used ghee. Now we use margarine to coat before flipping the prata. Oh. So if never coated, it all stick together, cannot take out. Oh, yeah. Okay, show time. Okay. Flip, yeah. Before we do, we use some oil. Oh, make it flatter. Yeah, flatter. Okay. So I just press the edges, right? You press center first, then you Center first, yeah? Yeah. Oh, yeah, Then yeah. press. Okay. One hand is like this. The name. Okay. One is here. Okay. Then flip. 它2-3次而已哦，就变成很大片的了。你的还是小小片的。when Wow, we- what is the trick 啊？ Before we learn, we practice in the cloth. 哦，所以你在家里你用那个布来甩先啊。小心哇！如果你技术好的话，肯定你甩2-3次啊就可以折了。好，如果你功夫不好的话，你可能要甩多几次，没关系，慢慢来啊。我觉得不错嘞哈。OK。 Up. Cannot like that. Good. Very good. So 5 star, how many star this one? 4 star. Wow, 4 star leh. Not bad. Okay, so last time, your grandfather's time, the prata also same size ah? I think it's more bigger than this. How much bigger? Maybe this size. Slightly bigger. Slightly bigger. 哦，所以以前古早味的是比较大一点的哈。对。 Okay, teacher. Now we can start to fry Okay. the Okay. prata. Yeah. This is vegetable oil. I use vegetable oil. Last time they used ghee. When you use ghee, the fragrance better. Yes, correct. How come you never use ghee? Ghee now expensive. Oh, yeah lah. Is it ready to flip? Yeah, ready to flip. Wow, beautiful. Wow. So boss, I noticed you all always smack the prata. Some people, customer, they want softer. More bitter, you get more softer. Oh. Wow. Is it very hot? It should be hot, right? Yeah, hot. Yeah. Let me try, Okay, now. So the purpose of this to make it soft, fluffy. Yeah, correct. Oh, but outside is already crispy. Crispy. Yeah. Oh, very good. And this is the one we are here for. This is the dalcha, right? Yeah, the halcha. Yeah, very hard to find dalcha nowadays. Yeah, now it's most of the shop they don't make dalcha lah, but we still follow our grandfather traditional things. Back then we order prata, they only be served with dalcha. So what is inside dalcha? Dalcha consists of turi dal, there's some veggie like brinjal, potato, and then the basic stuff like onion, tomato, curry leaf, all those things. Then we add the basic spices like chili powder, turmeric, then cumin, coriander, all those things. This is so good, so appetizing. A bit sour, spicy, and then the taste is very full. I can taste lamb. Correct. We cook with the mutton meats and the bones, a bit of fats lah, to give the mutton flavor. So the way you make your dalcha now is the same as how your grandfather used to do it? Pretty much the method is the same, just that olden days meat you can get it very fresh lah. Compared to now you get fresh but it's frozen, so the taste will change a bit lah. Oh, okay, because last time you use fresh meat. Yeah. So when you put the spice is very obvious because the meat smell is not so strong, right? Yeah. Okay. So traditionally, for dine-ins or takeaways, how do you all used to serve your customers? For dining, they use a ceramic plate. For takeaway, they use a banana leaf with newspaper. For a curry, they use condensed milk, the thin one. Oh, people drink kopi, want take away, tapao. That's the one. Thank you both so much for sharing. We really appreciate it. Thank you so And your much. prata is delicious. Thank you. Thank you very much. Thank you.
OK， 我们之前呢也拜访过几家老店家，还有老字号的摊档。那你决定好了吗？到底要还原哪一个版本的古早味印度煎饼呢？决定了，我们今天呢就做松软的 prata 和刀叉，因为我觉得刀叉的味道是最传统的。做得很好，因为古早味的印度煎饼就是配刀叉的，所以你做完你的印度煎饼之后，你打算要怎么样呈现呢？所以我们用那个 banana leaf 和报纸，用打包的方式来呈现。好吃的话，我就打包回家，可以吗？可以。好，那其实我还记得有一个老店家说过了，1930年代的时候呢，就已经可以看到香脆版本的 roti prata， 所以我想我们是不是也应该做一个香脆版本的呢？除了那个松软的版本。也可以啦，我们做2种啦。好，那我们要开始做面团，对不对？对，因为面团做了还要休息2个小时。那事不宜迟，马上开始吧。来，我们先把面粉放在中间。Kim， 你可以帮我 crack 这个 egg 吗？可以啊。哇，漂亮。OK。加一点点炼乳。放一点猪油。这个叫做一点啊。越多越好吃。哦 ，OK。来一点盐。糖，然后要慢慢的 incorporate 那个 flour 进去。你在家里有练习吗？有啊，我用那个布来甩，甩到我睡觉也是在甩。所以等一下会给大家呈现非常精彩的甩饼的表演哈，令人期待啊。OK， 差不多了。那个 texture 已经出来了。所以现在呢，可以把它放一边，让它睡觉咯。Good night。2个小时。晚安。OK， 所以现在我们可以 start 煮刀叉了。好，这些粉就是做刀叉需要用到的咖喱粉。对。那当然，这个就是 garam masala。好。现在我们可以下这个 Indian bay leaf， 还有咖喱叶。先炒香咖喱叶。对。接下来呢，我们可以放那个 garam masala 进去了。我还有什么东西可以帮你吗？对，你可以先把这个 dried chili 帮我切成小段。OK， 好。哇，香了，有香味了啊。OK， 现在可以加 garlic 和 ginger。OK， 好。那个火呢不可以太大，因为火太大，那个 spices 会烧焦，对，会变苦。我记得店家说过他们以前用的那个羊肉都是现宰的嘛，所以他们放了那个香料进去之后，它的香料是特别明显的。但是现在我们市场上可以买到的羊肉都是冰冻了，然后它的羊膻味相对之下会比较明显。所以我们是不是香料方面要稍微的调一下？讲得好。所以呢，我们 spices 呢放多一点，凸显它香料的味道。大茴香、小茴香，然后刚刚最后放的这些都是咖喱粉。你看那个颜色，很多颜色。咖喱粉的味道出来了。那现在我们可以把 mint leaf 还有 asam 放进去了。难怪它有一点酸酸的，蛮开胃的感觉。不用加水吗？还不可以加水。如果你太早加水那个味道会变淡。明白。现在就是先把这个骨头和肥油丢下去，然后呢把羊肉放进去，才放水。OK， 好。我们今天煮的咖喱要加多一点水，因为等一下我们加那个土豆，它会吃那个水了。它会吸水。对。OK， 这样子要煮多久啊 ，Chef？1个半小时先，1个半小时后，我们可以把这个土豆加进去了。OK， 煮半个小时。OK， 像我们先切菜。对，聪明。可以，很好。我们用红萝卜。不用切到这么美了，他们以前古早味他们也是乱切的。他不是乱切，因为他赶时间，他不可能花时间像你在餐馆这样切到美美一条一条，每个大小一模一样，不可能。因为做生意啊。对。我需要去搅拌一下那个咖喱吗？再回来。对，要搅，因为如果你没有搅，下面会烧焦啊。对。OK。好了，我们的蔬菜切好之后，我们可以处理这个面团了。对，放一点粉。你要切成4块。就是我们1人1片松软的印度煎饼，还有1人1片这个香脆的版本的。对，所以现在呢，你要把它做圆圆的，揉成好像鱼圆这样是吗？对。那接下来呢，就可以放一点油，不要让它们粘在一起。那现在呢，我们就可以把这个 prata 来 flip 了。
你记得吗？那个老店家他们有说，其实古早味的印度煎饼，它的面积是比现在我们在吃的大一点的。对，漂亮。好了。再来大一点。再来。哇，很好。OK， 不要折太小啊。OK， 好，一点点就好了。OK， 可以休息5分钟，乖乖。哇，这个真的是看得出你有练习耶。记得哦，一定要比我们现在在市面上的印度煎饼再大一点。OK， 可以了。他休息了，当然我觉得我们应该把这个蔬菜放进那个刀叉里面，因为时间也是差不多了啊。来看一下先。OK， 我们现在可以加那个黄扁豆。黄扁豆有2种做法，你可以先把它收在水里面，还是你可以直接放进那个锅里煮。我们今天呢就是直接加咖喱里面的，因为呢，我觉得以前他们做的方法是比较容易咯，全部的料都放在一个锅里面煮。好，那现在我们可以开始煎印度煎饼。来，所以要放一点油吗？加油了啊！来，香脆印度煎饼，加多一点油了啊！我们现在用的是酥油啊。哇，很香哦。对。哎，漂亮，还不错，是模是样。我看看你的那个。哎，小心一下，用这个。好，刀叉，煮的怎么样？哇，看起来好像不错嘞。哇，真的很浓稠哎。好，所以刀叉算是完成了呀，对不对？现在把饼煎好，我们就可以打包了。啊，对。OK， 所以你准备这个松软的版本 ，fluffy 的。我准备要用的这个罐子，然后把它装满我们要的刀叉，可以吗？可以。好。OK。哇！来，我现在要打了哦。好。哇，脆呀！OK， 一块香脆的，脆的，还有一个松软的，哦，信封啊，对吧？然后打进去，好，然后收起来，OK， 搞定，打包。终于完成了。终于呀。OK， 好，试试看呢。好。这个松软的呢，里面是松的，外面听到吗？哎，成功了这个。我也是觉得不错。好，这个刀叉挺美味的嘞。我不知道古早味会不会做到这么好吃啊？因为啊，它不是羊膻味，但是那个很香的羊肉，然后再加上那个黄扁豆，还有各种各样的香料，香气四溢啊，真的非常好。OK， 香脆版本，你看它就不像那个松软的，因为它煎到很脆哦。香脆的版本真的比较香，因为我们用了比较多酥油嘛，难怪比较香一点。哦。所以今天整个还原古早味的过程啊，你最大的感触是什么？哇，我这辈子没有吃过这么多 prata 嘞。我也是。你觉得这3天我们有吃到10个 prata 吗？还是至少10片，至少打底10片。我以为做 roti prata 很简单的，只有 roti prata 那个面团还有咖喱。对。可是想不到真的是不容易做到。对，因为它不是一般的 curry， 它是刀叉。对咯，我本身对刀叉没有什么不 familiar 了。我也是不知道怎么样。从何着手？对，因为你没有那个食谱，没有人给你食谱。对，大家只是说了一个大概，会大概有这样的香料，大概是这样做。对，那个 spices 有这么多种嘞，怎么样调那个味真的是不容易。所以对你来说是有一定的挑战的。好，那我是觉得当年我们的印度先辈们呢，漂洋过海来到他乡，要怎么样才能够让他们忘却他们的辛劳呢？我觉得就是只要给他们吃上一口朴实无华的这个印度煎饼就够了。虽然印度煎饼的美味是很简单，但是它也陪伴过无数人的日与夜，并且凝聚了人与人之间亦近亦远的关系。所以今天特别感谢你帮我们还原了古早味的印度煎饼，辛苦了。谢谢 Kim， 谢谢。